अंग 212 पूर्ण गुरु जी दे घोड़े दियां वागां फड़ के बैराड़ा ने तनखाहां मंगियां। प्रेमी बाबा दान सिंह जी अडोल नूं वरते मोलक शुभ बचन। श्री मुक्तसर साहिब जी तो तकरीबन 13 मील ते गुरुद्वारा श्री गुप्तसर साहिब जी विखे बैराड़ा ने पूर्ण गुरु जी दे घोड़े दियां वागां फड़ के तनखाहां मंगियां। परम पूजनीक जथेदार दान सिंह जी ने पूर्ण संतोख ही रखिया। समेर पर्वत वांग अडोल रहे। परम पूजनीक सतगुरु साहब जी ने परम प्रसन्न होके शुभ वर बख्शिया। जेम सब माझे की वड्याई महा सिंह ने राख दिखाई। देश मालवे की तू राखी उपजह सिखी के अबलाखी। वाहिगुरु सच्चे सतगुरु दशमेश पिता जी ने 4 ਵੱਡੇ ਅਤੇ कुल 14 धर्म जंग करके जित प्राप्त की। जथा पई जीत मेरी कृपा काल केरी। वाहिगुरु सच्चे सतगुरु साहब जी दे हरेक तीर नाल सवा तोला सोना लग्या हुंदा सी, जिस दा बड़ा ही डूंगा भाव सी के मुकाबले जंग च लड़न आए दुश्मनां दे संस्कार जां मलम पट्टी दा प्रबंध हो सके। सर्वंसदानी सच्चे सतगुरु साहब जी दी दुश्मन प्रति दयालता तो प्रभावित हो के योगी अल्लाह यार खां ने ये परम पवित्र जस कीता। अगर इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। पोथी 212 वाहिगुरु श्री दीने साहब जी तो जफरनामा फतेह की चिट्ठी भेज के पापी रंगे नूं मारिया। परम पूजनी सच्चे सतगुरु साहब जी दे सच्चे सुच्चे वचना ने इस पापी दी जमीर विंध दिती। अपने समय दा सब तो हंकारी ते तकबरी मूर्खां सिर मूर्ख औरंगा दखणी भारत दे अहमद नगर च सच्चे सतगुरु साहब जी दे शब्द रूपी तीरां नाल घायल हो के अपने आप नूं फटकारां पाउंदा होया पापां दी पंड बन के संसार तो चलदा बणिया। धन वाहिगुरु सच्चे सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तख्त श्री दमदम साहब जी विखे वाहिगुरु सच्चे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कंठों उचारने अर्थ भराउने। पोथी गुरु ग्रंथ साहब जी इतिहास चो प्रेम सहित खुला डुला प्रसंग पढ़ो जी। गुरमुखी महिमा पोथी श्री सटीक सुखनी साहब जी पढ़ो जी। पूर्ण गुरु जी ने महान कृपा करके दासन तो सो सेवा लई है जी। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप पूर्ण संत बाबा गुरचरण सिंह साहब जी खालसा जी का परमार्थ है जी। पोथी अंग 213 वाहिगुरु सच्चे सतगुरु साहब जी दे अमर अविनाश शहीदां दी बड़ी भारी महा बसमत महिमा। पूर्ण गुरु जी दे प्यारे सेवक जिउंदे ही रोम रोम करके सिमरन करदे उच्चे उच्चे महा बसमत बहादुर कारनामे करदे हन। जिमें भाई बचित्र सिंह साहब जी, भाई लखी शाह बनजारा साहब जी, भाई जीवन सिंह साहब जी, पीर बुद्धू शाह साहब जी, बाबा नवी खां ते गनी खां साहब जी आदि बेअंत जिउंदे ही रोम रोम करके सिमरन करदे उच्चे कारनामे महान परोपकार करके सतगुरु साहब दे सन्मुख अंगां कटा के शहीदी पा के सदा अमर हो जाते हैं। उन्हां नूं सदा जिंदा शहीद कहा जाता है। वो बेहद सत्कार पाउंदे हन। नेह चालो साचो खुदाए एको खुदाए बंदा अविनाशी। कई कोटे किए चेर जीवे 5 बरख को अनाथो तरु बारे को। हारे सिमरत अमर अटारे ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। कई कोटे नाम रासो पी वहे अमर पे सद सद ही जीव है। जरा मरा नह व्यापई
फिर दुख न पाया। पी अमृत तू आगानिया, गोरे अमर कराया। अमर भय अमरा पादु पाया, साध संगे नानक हारे ध्याया। हर के सेवक जो हारे पाए, तिन की कथा निरारी रे। आवहे न जाहे न कबहु मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। दाता ते भगत सूरमा, तिन्ने जग जिਉਂਦੇ आ। पोथी अंग 213। वाहिगुरु सच्चे सतगुरु साहब जी ने सचखंड श्री हजूर साहब जी पहुंचना, माधव दास वैरागी जी ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਵਜੀਦੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਦਾਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਬਾਲਕ ਤੇਗ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਐਸੇ ਨਿਰਭਉ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਸਜਾਉਣਗੇ। ਸੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਟਲ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਰਾ ਆਸਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ। 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੈਕਾਰੋ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਡਾਂਡੋ ਦਿਓ ਏ। ਦਸਤ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਪਕਰੇ ਪਛਾਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ 5 ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਵਰਤਾ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਅੰਗ 214। ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਲਈ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਕਪੁੱਤਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਕਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਨੀਚ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮਹਾਂ ਚੰਡਾਲ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੀਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। 2 ਅੱਸੂ 1764 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਪੀ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰੀ।
ਮਾਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨੀਚ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਪੀ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾਹ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿਉ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। 13 ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 215 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲੇ 10ਵੇਂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਸਾਹਿਬਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ 9 ਟੰਕਾਂ ਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ 9 ਮਣ ਭਾਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਧਨ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਧਨਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖਮ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਵੀਰ ਰਸ ਸਹਿਤ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮਰਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਖਮ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਸੋਗ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ, ਗੋਰੋ ਜਾਏ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ ਜੀਓ। ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖੂਬ ਅਭਿਆਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਦ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੋ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੀਰੇ, ਕੀੜਾ ਥਾਪੇ ਦੇ ਪਾਤੇ ਸਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ। ਹੁਣ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਚਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਪੂਰਨ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਦੀਵਾਨ ਚ ਉੱਠੇ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਮਾਲ ਜਲਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 216 ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਫਰਨ ਜਲ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਅਦਕ ਵੈਰਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਾਰੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥੋ ਨਾਨਕੋ ਮੰਗੈ ਅਨਸਾਰ। ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣਾ। ਖੂਬ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਚ ਹੀ ਖਰਚਣੀ। ਜਥਾ ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੋਖੇ ਪਾਏ। ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਤੇ ਪਾਲ। ਸਵਈਆ सेब करी इन्हीं की भावत और की सेब सुहात न जी को। दान दयो इन्हीं को भलो आरो आन को दान न लागत नीको। आगे फलै इन्हीं को दयो जग में जासो और दयो सब फीको। मो ग्रह में तनते मनते सिर लो तन है सब ही इन्हीं को। श्री दसम अंग 717 तन सतगुरु परमेश्वर जी ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਤਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਾਂਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੁਭ ਸੱਚੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਹਿਤ ਆਦਿ ਬੇਅੰਤ ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਗੁਜਾਈ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਕਲਗੀ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੀਲੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਅਮਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ ਪਰਮ ਸੂਰਵੀਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤਪੀਸਰਾਂ ਰਖੀਸਰਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਧੀਜ ਧਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਮੁਨੀਸਰਾਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਲਖਾਰੀਆਂ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਧਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਂਗਾਂ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਦਾਤੇ
रूहानी आगू, माया च उदास, निरभव निर्वैर, सदा निर्लेप निराले, पी हर रस सदा मतवाले, सच जपन जपाउण वाले, महान धीज धारी, खेमा दे समंदर, सदा 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 दयाल। अंग 217। मिठ बोलड़ा जी हारे, सज्जानु स्वामी मोरा, आद बेअंत बेअंत ही गुणा दे धनी, दुकालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगंग विभूते। माता गुजरी कौर जी दे परम प्यारे लाल, परम पूजनीक दशमेश पिता धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी खालसा जी। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा अनुसार। जग तमाशा देखण उपरंत विचित्र नाटक खेड के, जिस परम पितर निर्गुण ब्रह्म जी तो परम पवित्र सरगुण अवतार धारिया सी, उसे च ही संमत 1765 कतक सुदी पंचमी 19 नवंबर 1760 ईस्वी नूं लीन अभेद हो गए। जथा ज्यों जल मह जालो आए खटाना, त्यों ज्योति सांगे जोते समाना। सूरज किरणे मिले, जल का जालो हुआ राम, ज्योति ज्योति रली, संपूर्ण थिया राम। पोथी अंग 217। प्रेमियों ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सच्चे सतगुरु साहिब जी ਦੀ ਅਗਮ ਪਾਰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਬਸਮਾਲ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ अनेकता बिलाए जाती, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म तसक जाते, वर्ण ग्रक जाते, सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोष सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। पावन परम सूर श्री गुरु गोबिंद सिंह, मूर्ति न होती जो पै कृपा निधान की। छाए जाती एकता का भाव कि सारे मुसलमान धर्म हो जाता। अनेकता बिलाई जाती, नाना धर्मां दी अनेकता बिलाए छुप जाती। तेग साचो देग साचो, सूरमा सरन साचो। साचो पातशाह गुरु गोबिंद सिंह कहायो है, और पातशाही सब लोगन की पातशाही। पातशाहों पर साची तेरी पातशाही है। पोथी अंग 217। गुरमुख पंडित तारा सिंह जी महले 10वें जी दी इਉਂ अगम पार महाबसमाल महिमा करते हैं। सते सिद्ध सुध बुद्ध नित निर्विकार रूप, निर्जर निरीही निर्दोख निराकार है। आज अविनाशी आद अंत से विहीन रूप, अलख अपार पार निखल पसार है। एक रूप एक ज्योत एक सुख एक ओट एक निधि एक देव एका एक अंकार है। वही निज मैं पसार ज्योत, तीन रूप धार के कहायो गिरासार ओंकार है। कह उपदेश वारे सभी गुर प्यारे भारे, कोमल चित ऐसे पेखे गुर वर जग में। राखिए धर्म हिंद काटिए यवन कुल, जापिए पुरानु जाप चाल जहा मग में। भाख्यो हम चिरी मृग वे तो संबाज सिंह, कैसे हम मार लें कुहारे निज पाग में। अमृत दै कीने एह सभी जान बाज सिंह, श्री गुरु गोबिंद सिंह बंदों पाग लग में।
सते सिद्ध शुद्ध बुद्ध नित निर्विकार रूप निर्जर निरही निर्दोख निराकार है। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, आप जी सते सिद्ध शुद्ध बुद्धि सहित निर्जर बुढ़ापे रहत हों, नरी निरक्षत निर्दोਖ निर्दोष ਨਿਖਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇਸ ਧਨ ਕਾਲ ਧਨ ਭੂਮੈ ਧਨ ਨਗਰ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ तथा तन वह माता है, जिनके उदर से श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज अकाल पुरख जी प्रगट होए हन।